Hello, everyone. Welcome to the very first episode of Metamorphosis Podcast. I'm your host, Murad Ansary. And I'm Antara Ibnat. Our speaker today has almost 3 decades of experience in human resource management, project management, entrepreneurship development, skills and employment fields with leading organizations, both as a professional and as a consultant. She's my favorite, Parveen S. Huda, ma'am. Welcome to the show, ma'am. Hi, hello everybody. Thank you for Okay. inviting me for your first session on Metamorphosis. We're more than happy to invite you, ma'am. I mean, you're my favorite. Bola jabe na. You know this. You know this. I blush when I talk about you. Thank you so much. Okay, so Murad bhaiya, over to you. Let's start. বেসিক্যালি আজ ম্যাটামরফোসিস পডকাস্ট আমাদের মূল পারপাসটা ছিল হচ্ছে যে একটা স্টুডেন্টের ট্রানজিশন পিরিয়ডে আসলে কিভাবে জিনিসটা ওভারকাম করতে পারে, মানে একাডেমিক লাইফ হচ্ছে মুভিং টু হচ্ছে যে ক্যারিয়ার লাইফের ক্ষেত্রে, সেক্ষেত্রে আপনার জার্নিটা আসলে কেমন ছিল সেখান থেকে আমরা স্টার্ট করতে যাচ্ছি। Right. So আমার কাছে মনে হয় যে one of the major areas where I'm very lucky is that I got a very gender sensitive father. So even though I was a girl and I was born in 1970, and that period was not very empowering for women, but I had the opportunity to get a equal chance in everything that my brother did. So আমরা প্রথমে এক ভাই এক বোন ছিলাম, পরে 12 বছর পরে আমার একটা বোন হয়েছে। So I always got the equal opportunity to be in the same school, have the same food. I mean, আমরা দেখি food discrimination and other types of discrimination হয় in the families, but we never realized this. My brother and I, we've always had equal opportunities in everything. So আমি story বলতে খুব পছন্দ করি, আমি আসলে একটা গপ্পি বুড়ি. So let me tell you an interesting story. So my father did not like যে আমরা অন্য মানুষের বাসায় বেড়াতে গিয়ে বাথরুমে যাব, because you know how other people's bathrooms are not always hygienic. So at one point of time আমি কোনো একজন আঙ্কেলের বাসায় বেড়াতে গিয়ে I went to the toilet and I saw some footsteps on the commode seat. So I found it very interesting. I didn't use it. So I came back and in the car I was telling my brother, জানো ওদের কমোটের উপরে না আমি পায়ের ছাপ দেখেছি, হ্যাঁ। So my father got really angry in the car. এমন ঝাড়ি দিছে, তোমাকে না বলছি যে বাসা থেকে বের হওয়ার আগে বাথরুম করে যাবা, কেন মানুষের বাসায় বাথরুমে গেছো, হ্যাঁ এসব দেখার দরকার কি ছিল। So anyway, it really made me cry because I was very pampered by my father. So উনি কিছু বললে আমার খুব কান্না পেত। So বাসায় এসে পরে when he cooled down, he called me and he said something like this, যে তুমি যখন বড় হবা তখন তুমি একটা প্রোগ্রামে চিফ গেস্ট হয়ে যাবা, এবং চিফ গেস্ট হয়ে যাওয়ার পরে 3-4 ঘন্টা পরে প্রোগ্রামের তোমাকে ডাকবে টু গিভ ইউর স্পিচ, এবং তুমি তখন বলবা যে এক্সকিউজ মি আমি একটু হয়ে আসি, হ্যাঁ মানে বিকজ ইউ হ্যাভেন্ট গন টু দ্য টয়লেট বিফোর ইউর স্পিচ, সো তোমাকে তখন এক্সকিউজ নিতে হবে, হ্যাঁ, and that's not good. So I got 2 messages from this incident. One was, of course, toilet training, যেটা আমাদের দেশের মেয়েদের আমার মনে হয় অনেক বেশি করতে হয়, ছেলেদেরকে আমরা দিই না, ছেলেরা এই জন্য রাস্তাঘাটে দাঁড়িয়ে যায়, মেয়েরা পারে না। So এই কারণে we always plan this. But at the same time, I was 7 or 8 and I got the message I can be a chief guest at a program somewhere. So এই যে seeds that you instill in your children, so important, হ্যাঁ। এবং এখানে কিন্তু কোনো ফার্স্ট হতে হবে, স্কুলে ফার্স্ট হতে হবে, এই হতে হবে সেই হতে হবে ছিল না। It was যে you can be something of value to the society, and I always had this inspiration. So this was a very interesting point, and I'll always remember this in my life, যে I've been groomed to be a chief guest someday. Isn't it মানে এত ছোট বয়সে এটা মাথায় দিয়ে দেওয়াটা? Yeah, Interesting. absolutely. Interesting. Okay. Should I এরপরে continue? কি হলো? এরপরে কি হলো?
এরপরের ইন্টারেস্টিং ইভেন্ট সেটা হচ্ছে again with my father, আমি ক্লাস 5 এ উঠলাম, আমাকে বললো যে তুমি সায়েন্স নিবা না আর্টস নিবা না কমার্স নিবা। আমি বলছি, এইটা এখন কেন নিব, এটা তো ক্লাস 9 এ নিব, I still have 4 more years to go. বলছি না না, this is a very important decision in your life and you can't just take it randomly. It has a lot of things to think about. ঠিক আছে? So This was your father. This was my father. So Wow. I'm 5 years old. I'm in class 5 and I have very limited knowledge of professions and how one goes about science, arts and commerce, upore ki hoy and everything. So I took the easy way out. So he's a civil engineer from Buet. So আমি বলে ফেললাম যে ঠিক আছে আমি সিভিল ইঞ্জিনিয়ার হব বুয়েট থেকে। So তখন উনি আমাকে বুঝাইলো যে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ইজ বোরিং, হ্যাঁ, it has a lot of calculations and a lot of boring stuff in it, হ্যাঁ, and he realized I'm a little bit creative and so he started to encourage me to be an architect. And I remember তখন তো আমাদের এত ইন্টারনেট and others ছিল না, so he brought a magazine which had the story of F.R. Khan, late F.R. Khan, তখন উনি বেঁচে ছিলেন বা তখন বেঁচে ছিলেন, I'm ঠিক sure না উনি কখন মারা গেলেন. So he was one of the most prominent architects of the world, but he's Bangladeshi born. He's from Buet. তারপরে উনি he went on to study in USA এবং উনি কিন্তু এই শিকাগোতে যে হাইয়েস্ট টাওয়ারটা হয়েছিল উইথ দি বিম কলাম স্ট্রাকচার টেকনোলজি, এটা কিন্তু ওনার হাত দিয়ে হয়েছে। এবং তারপরে পরবর্তী পর্যায়ে উনি অনেকগুলি গ্র্যান্ড আর্কিটেকচারাল ডিজাইনস করেছেন। তার মধ্যে সৌদি আরবের এয়ারপোর্টে উনি বোধহয় একবার ভিজিট করতে গিয়ে ওখানে হার্ট অ্যাটাক হয়ে উনি বোধহয় মারা যান। এবং ওনার একটা অ্যাসপিরেশনস ছিল যে উনি বাঁশ দিয়ে বাংলাদেশে স্লামসে হাই স্টোরিড স্লামস বানাবেন, মানে যাতে করে স্পেসটা মোর better utilized হয়, but it's the construction is cheaper. And you know, that method of inspiration, there's someone there who went beyond Bangladesh, became an international professional, and then he still had a dream for the society to improve Bangladesh. These things actually, at the age of class 5, if you receive it, I think you aspire to be something great. And here I want to add a quote from somebody. I don't remember who said that. We reach for the stars. We should reach for the stars. We may not reach the stars, but we will reach the moon. But we shouldn't reach for mud or earth, and then we just come up with a handful of dirt. So আমার কথা হচ্ছে বাচ্চাদেরকে আমরা স্বপ্ন দেখাবো, হ্যাঁ, বাচ্চাদেরকে আমরা স্বপ্ন আসলে তারার দেশেই দেখাবো, সে চাঁদ পর্যন্তই যাক, কোনো সমস্যা নাই, অ্যাটলিস্ট সে তার থেকে একটা বেটার পজিশনে যাবে, সে অ্যাসপায়ার করবে টু বি বেটার দেন ওয়্যার হি অর শি ইজ নাও, হ্যাঁ। And I think that's a very important role for the families to play. আমাদের দেশে আনফরচুনেটলি আমি এখনো যেহেতু 22 বছর ধরে পড়াই, তোমরা জানো যে বিভিন্ন প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে আমি পার্ট টাইম ফ্যাকাল্টি হিসেবে পড়াই, আমি এখনো বাচ্চাদের মধ্যে পাই হচ্ছে তোকে দিয়ে কিচ্ছু হবে না, তোকে দিয়ে কিচ্ছু হবে না, এই তোর কাজিন দেখ কত ভালো রেজাল্ট করছে, তোকে আমি খাঁটি গরুর দুধ খাওয়াই, হ্যাঁ, তো তোর কাজিন পাউডারের দুধ খাইয়া তোর থেকে ভালো রেজাল্ট করলো, যা ওর পা ধোয়া পানি খায়, হ্যাঁ, and this is really not something you should do. And I've tried, আমার মেয়ের মধ্যেও আমি রেজাল্টের বিয়ন্ডে I've tried to give her inspirations to be a good human being and to be the best at what she loves to do. আমাকেও ছোটবেলা থেকে জিজ্ঞেস করতো যে মাম কি হব, মাম বড় হয়ে কি হব, মাম বড় হয়ে কি হব. I've never told her what she should be. I told her 3 things. And I'm telling you and everybody who's listening, as a pseudo parent, যে যদি তোমার বাবা মা বলে না থাকে তাহলে আমি তোমার মা হিসেবে বলছি,
first and foremost, you have to be a good human being. There's no choice. No choice. You cannot be a bad human being. You cannot harm others. You cannot harm the society, the environment, or other people. Absolutely not. No compromise there. Okay? ভালো একটা মানুষ হতে হবে। Second হচ্ছে, you have to find what you love to do. And this is something that one of my professors in IBA told me. যে find something you love to do, get someone to pay you for it. And then you'll have to never work a day in your life. I think it was told by Confucius. But yeah, it's a popular quote. Yes, but for me, it was my teacher who told me this. So আমি সবসময় ওনার সাথে এই কোটটাকে অ্যাসোসিয়েট করি যে আমি যদি যে কাজটাকে পছন্দ করি, যেমন আমি কথা বলতে খুব পছন্দ করি, এবং নাও পিপল পে মি টু টক, right? So that's something that I love. I love to talk and people pay me for it. So that's the best profession. The third জিনিস ওকে আমি যেটা বলেছি সেটা হচ্ছে you have to earn your livelihood and you have to adjust. যেমন আমি কিন্তু টিচার হয়েছি, আমি সচেতন ভাবে চাকরি ছেড়ে দিয়েছি, পার্ট টাইম কাজ করি, এবং আমি কিন্তু ধরেই নিয়েছি যে আমার ফাইন্যান্সিয়াল সিকিউরিটি উইল বি নট অলওয়েজ অ্যাট বেস্ট। ঠিক আছে, I got job offers in banks, I got job offers in good organizations, but I decided my freedom was more important. I was getting suffocated when I was working for a boss, and not all bosses are very good bosses or very good human beings. So I decided to take that risk. I'll be a part-time consultant and a part-time teacher. But এই যে ডিসিশনটার সাথে কিন্তু ফাইন্যান্সিয়াল stability, instability linked. And I don't have a grievance. যে আমার অনেক টাকা নাই, আমার গাড়িটা অনেক পুরান হয়ে গেছে, হ্যাঁ, I don't live in a very posh place. I have accepted this with my choice of livelihood. So আমার মেয়েকে আমি বলেছি, তুমি যদি অনেক টাকা চাও, তোমাকে এমন কাজ করতে হবে যেটা দিয়ে তুমি অনেক টাকা আর্ন করতে পারো। কিন্তু তুমি যদি আবার মনের শান্তি চাও, তাহলে কিন্তু তোমাকে আবার ওই জায়গাটায় কম্প্রোমাইজ করতে হবে। হ্যাঁ, সো when you are a slave, you are a corporate slave, you get a lot of money, but do you get enough time to spend with your family? You don't. Hey? So you need to decide how much you want to earn and what kind of a lifestyle you want to live. You can't complain about it. আমি ব্যাংকে চাকরি করি, আমার কোনো জীবন নাই. You chose it. And then you have to be happy with it. So these are the three things. I'm going to repeat for clarity because I put in a lot of extra words inside. Be a good human being, love what you do, and make sure you adjust your lifestyle according to your earnings and be happy with it. আচ্ছা, আমার এখানে একটা কোয়েশ্চেন ছিল, আপনার কথা ধরেই বলছি যে you said যে your father was a role model in your case, then you had other in architecture but basically, but আপনার mother বা অন্য কোনো female role models কি ছিল while growing up? Yes, so আমার ছোট চাচা, he married an engineer, and she got married around 77. She came into our family around 77 or 78. I was again 7 or 8 years old. And for me, amar baki rest of the family members were not so educated. So for me, that was a very inspiring thing. Amar choto chachi is still a very favorite person of mine. And there are some things that she said to me that was very important. But herself, being an engineer during the 70s, was an inspiration. So একটু জাস্ট বলি যে আমার ফ্যামিলির, আমার মা খুব দুঃখ করে এখনো যে আম্মা পড়তে পারে নাই। আম্মাকে ইন্টারমিডিয়েটে ভর্তি হয়েছিল, বাট বিয়ে হয়ে গেছিল, বাচ্চা কাচ্চা হয়ে গেছিল, সো শি কুড নট কন্টিনিউ। বাট এই দুঃখটা কিন্তু আমার আম্মার খুব আছে। এবং আপনারা সবাই জানেন যে এখন সায়েন্টিফিক্যালি ইট হ্যাজ বিন প্রুভড যে বাচ্চারা মায়ের ইন্টেলেক্ট পায়। সো আমরা 3 ভাই বোনই পড়াশোনায় ভালো। আমার কাছে মনে হয় আমার মাকেও যদি সুযোগ দেওয়া হতো, আমার মাও পড়াশোনায় ভালো করতে পারতেন।
অবশ্যই আমার বাবা ভালো স্টুডেন্ট, বিকজ সে বুয়েটে পড়েছে, বাট ঢাকা কলেজে পড়েছে, বুয়েটে পড়েছে। বাট আমার কাছে মনে হয় আমার মারও অনেক বুদ্ধি, আলহামদুলিল্লাহ। মানে ইভেন ইফ শি ডাজন্ট হ্যাভ একাডেমিক ডিগ্রিজ, সো শি হ্যাড আ লট অফ good management systems that I learned from. Just একটা example বলি, my mother is awesome in time management. উনি এত ঘড়ি ধরে চলে, she is about 75, কিন্তু সে ঘড়ি ধরে চলে, সে নাস্তাও খায় ঘড়ি ধরে, গোসলও করে ঘড়ি ধরে, নামাজ পড়ে ঘড়ি ধরে, প্রোগ্রামস গুলি ঘড়ি ধরে করে। And I think I learned my time management skills from my mother and a lot of other home management skills from my mother. এবং এই এত ট্রাফিকের মধ্যে মানুষটা প্রচুর প্যান করে যে এই ট্রাফিকের জন্য দেরি হচ্ছে, এই হচ্ছে, সেই হচ্ছে, and I get very upset with it. কারণ আমি বলি যে আমরা বিজনেস ম্যাথসে পড়েছি, when you have a given constraint, something that you are aware of, যে এইটা তোমার কনস্ট্রেন্ট, সেটাকে এক্সকিউজ হিসেবে ইউ ক্যানট ইউজ। তোমাকে প্ল্যানিং করতেই হবে এমন ভাবে ওই কনস্ট্রেন্টটাকে মাথায় রেখে। সো আলহামদুলিল্লাহ আমি 95-96% of the time I'm on time for my meetings, my training, my classes, etc. because I plan like that, যে আমি আধা ঘন্টা আগে পৌঁছায় বসে থাকবো, আমি লেট করবো না। সো আলহামদুলিল্লাহ আমি ওটাতে সাকসেসফুল হয়েছি। সো আমার অনেক সুন্দর সুন্দর কিছু ম্যানেজমেন্ট স্টাইল আছে, এখনো অনেক ধরনের empathy, sympathy, her values, I think that also contributed. But let me give you an interesting example. So আমার first BA proposal আসে at class 8. আমার Class 8? Yes, Oh আমার my God. এবং আমার দাদি মিলে they planned যে আমার কত ভাইয়ের সাথে আমাকে দিয়ে দিবে। সো ওরা এই প্রপোজাল নিয়ে বাবার কাছে আসে এবং বাবা একদম স্ট্রেটলি বলে দেয় যে নো, আমার মেয়ে পড়বে, সো আমার মেয়ের পড়াশোনার কোনো ধরনের ডিস্টারবেন্স আমি চাই না, যে এখন বিএ কথা হবে না। সো দ্যাট ওয়াজ অ্যানাদার পজিটিভ পয়েন্ট, যে আমি আসলে ওরকম একটা ফ্যামিলি থেকে এসেছি যারা মানে চায় যে মেয়েরা তাড়াতাড়ি বিয়ে হয়ে যাক। সো সেখানে আমার বাবা আসলে দাঁড়িয়ে থেকে আমাকে রক্ষা করেছে। এটা অনেক জায়গায় হয় না। Yeah, এটা absolutely. অনেক জায়গায় হয় না। Also another question from your answers, যে আপনি বলছেন যে আমি কি পছন্দ করি সেই জিনিসটা বুঝতে হবে। আমি আমার জেনারেশনের কথা বলি, আমার ফ্রেন্ডসরা অনেকেই আছে যে যারা অ্যাডমিশন সিজনে টিকেছে, একটা সাবজেক্ট পেয়েছে, তার এটা পছন্দ না, বা এরকম এমন একটা সাবজেক্ট পেয়েছে যেটা সে আগে কোনো আইডিয়াই ছিল না, বাট এখন সে পড়বে বিকজ দেয়ার মানে প্যারেন্টস ওয়ান্ট দেম টু স্টাডি দ্যাট, আর ক্যারিয়ার ভালো বা ফিউচার ভালো কিছু একটা এরকম। এই ক্ষেত্রে হোয়াটস ইউর টেক অন দিস? So I didn't get to study architecture. আমি যদিও ক্লাস 5 থেকে up to 12 আমি কিন্তু I dreamed of being an architect. Okay, then আমাদের সময় যেহেতু বুয়েট ছিল, was the only place to study architecture, আমাদের তখন প্রাইভেট অপরচুনিটিস ছিল না। So again my father also did not make it like architecture or death, আর্কিটেকচার অর কিল ইউরসেলফ, হ্যাঁ এরকম কিছু কিন্তু উনি বলেন। উনি আমাকে সবসময় বলেছে টু হ্যাভ প্ল্যান বি, প্ল্যান সি, প্ল্যান ডি, এটসেট্রা। সো ইয়া, সো যখন আমি আর্কিটেকচারে চান্স পেলাম না, তখন উনি আমাকে একটা সুন্দর শর্টকাট দিলেন। উনি আমাকে বললেন যে তুমি 2 বছরে বিকমে ভর্তি হয়ে যাও, তারপরে যদি তুমি নেক্সট ইয়ারে আর্কিটেকচার ভর্তি পরীক্ষা আবার দিতে চাও তুমি দিও, এবং আর্কিটেকচারে তুমি ভর্তি পরীক্ষায় নেক্সট ইয়ারে যদি চান্স পাও, ক্লাস শুরু হতে হতে তোমার বিকম পাস কোর্সটা হয়ে যাবে, 2 বছরের পাস কোর্সটা হয়ে যাবে, এবং তারপরে কিন্তু তুমি মানে ইউ অলরেডি হ্যাভ আ ডিগ্রি, ইউ আর গ্রাজুয়েট, হ্যাঁ, প্লাস তোমার আর্কিটেকচার হলে তো হলোই, না হলে তুমি আইবি এর জন্য ট্রাই করবে। সো হি শোড মি অ্যান অল্টারনেটিভ পাথ। এবং আমি যখন বিকম পড়া শুরু করলাম, তখন থেকে আমার মনে হলো যে না, তারপরের বছর কিন্তু আমি আর পরীক্ষা দিলাম না, এবং তারপরে কিন্তু আমি 2 বছরে এমবিএ কি বলি বিকম পাস কোর্স করে এমবিএ তে অ্যাডমিশন টেস্ট দিলাম, এবং আলহামদুলিল্লাহ আমার এমবিএ তে হয়ে গেল। এবং ফার্স্ট সেমেস্টারে সামথিং হ্যাপেন্ড, সো সেটার জন্য আমার একটু ব্যাক ট্র্যাক করতে হবে, হ্যাঁ, যে আজকালকার বাচ্চারা এবং কিভাবে আসলে have you seen a graduation speech by Steve Jobs in Stanford where he talked about looking back and linking the dots? I know the concept.
I know Yes, the concept. so Steve Jobs said যে তুমি আসলে যখন তোমার ঘটনাগুলি ঘটছে তখন তুমি ডটস গুলিকে লিঙ্ক করতে পারবে না লুকিং ফরওয়ার্ড, মানে তুমি বুঝবা না যে যা হচ্ছে তোমার লাইফে সেটা ইজ প্রিপেয়ারিং ইউ ফর সামথিং, ঠিক আছে? বাট ওয়েন ইউ লুক ব্যাক তখন কিন্তু তুমি বুঝবা যে ডটস গুলি there is a divine intervention. হ্যাঁ, It was important for you. Yes, those dots were very important for you. So আমি আজকে হিউম্যান রিসোর্স প্রফেশনাল বিকজ অফ তেলাপোকা। হ্যাঁ, সো হোয়াট হ্যাপেন, আমি বিকারনেসে ভর্তি হলাম ইন্টারমিডিয়েটে। তো ফার্স্ট ইয়ারে আমি দেখলাম কি সেকেন্ড ইয়ারের মেয়েরা পলিথিনে করে তেলাপোকা নিয়ে ঘুরতেছে। তো আমি তো বায়োলজিতে ব্যাঙও কাটি নাই, আমি উইলস্টেডে পড়তাম এবং আমার সব ফ্রেন্ড গুলি আমার জন্য ব্যাঙ কেটে দিচ্ছে, আমি সামনে দাঁড়িয়ে একটু পোজ মারছি, হ্যাঁ, যে আমি ব্যাঙটা কাটছি, আসলে আমি ব্যাঙও কাটতে পারি না। হ্যাঁ, সো তেলাপোকা তো আমি কাটবোই না, লাইক আই এম সো স্কেয়ার্ড অফ তেলাপোকা, তো উঠলেই আমার জান বের হয়ে যায়। সো আমি তো তেলাপোকা কাটবো না। আমি আমার বাবাকে এসে বললাম যে বাবা আমি তো ডাক্তারি কোনোভাবেই পড়বো না, আমি না এই বায়োলজি নিবো না। সো আমার বাবা বললো আই হ্যাভ নো প্রবলেম, তোমার মানে কি অপশনস আছে তুমি দেখো এন্ড দেন ইউ ডিসাইড। সো বিকারনেসায় মাত্র 3টা অপশন ছিল, ম্যাথস, বায়োলজি এন্ড সাইকোলজি। সো আমি তখন বায়োলজির বদলে সাইকোলজি নিলাম। And oh my God, I fell in love with it. I fell in love with the human mind. হ্যাঁ, আমার কাছে মনে হচ্ছে oh my God, মানুষের মনের ভিতরে এত কিছু আছে, এত কিছু চিন্তা করে, পারসেপশনস, হাউ দে ইম্প্যাক্ট ইউর রিয়ালিটি, হ্যাঁ, ভ্রান্ত প্রত্যক্ষণ, অলিক প্রত্যক্ষণ, হ্যাঁ, এসব জিনিস পড়ে আমি একদম মেসমারাইজড। সো আমার টার্ম পেপারে যে খাতাটা আমি ওটা আমার টিচারের কাছে চাইলাম, তখন উনি আমাকে বললো কি যে না, এটা আমি শুধুমাত্র দিব যারা সাইকোলজিতে পড়বে পরে তাদেরকে আমি দিব, আদারওয়াইজ আমি দিব না। আচ্ছা ঠিক আছে, দিল না। তারপরে আমি যখন কমার্সে পড়ে আমি আইবিএতে ফার্স্ট সেমেস্টারে একটা টিচার পেলাম, উনি আমাদেরকে পড়ালো হচ্ছে অর্গানাইজেশনাল বিহেভিয়ার, which is actually the psychology of business, বুঝছো? এই পড়ে আমার ওই ফার্স্ট সেমেস্টারে মনে হলো যে আমি হিউম্যান রিসোর্স প্রফেশনাল হব। আমি মানুষের মন, মানুষের মোটিভেশন, মানুষের কেন কাজ করে করে না, হ্যাঁ, কেন সার্টেন ওয়েতে বিহেভ করে করে না, দ্যাটস হোয়াট আই ওয়ান্ট টু ডু। সো ইউ সি, মানে it's like destiny, how and I am so glad now that আর্কিটেকচারে যখন চান্স পাইনি তখন আমার মন খারাপ হচ্ছিল। আমার একটা ক্লাসমেট চান্স পেয়ে গেল, হিংসাও হয়েছিল, কিন্তু এখন আমার মনে হয় কি জানো, যে আমি HR এ কাজ করে আমি যতটা মানুষকে হেল্প করতে পেরেছি, যতটা আমি মানুষের কাছে আসতে পেরেছি, পরিচিত হতে পেরেছি, আর্কিটেক্ট হলে মনে হয় আমি এত ভালো করতে পারতাম না। সো মেবি ইটস ডেস্টিনি that has steered my direction towards this. সো যেসব বাচ্চারা যে সাবজেক্টটা পাচ্ছে এবং তারা যদি মনে করে যে হ্যাঁ এখানেই আমার ফিউচার আছে, তুমি যদি লিঙ্কডইনে যাও, if you search for people's backgrounds and then you try to correlate with where they are now, you'll find a lot of awesome connections. Somebody was in agriculture, became a venture capitalist in agri business. Somebody was something else. Amar ekta cousin soil science e porlo. He's now in her husband was also in soil science. He studied law and now he teaches law. And so basic degree উপরে না অনেক বেশি কি বলবো, অনেক বেশি ভরসা করা উচিত না, এবং এটা পড়ে সে এটাই হতে হবে এরকমও কিছু কিন্তু না। হ্যাঁ, সো বেসিক আমার যেটা মনে হয় সেটা হচ্ছে যে হোয়াট এভার আল্লাহ হ্যাজ গিভেন টু দেম অর গড অর দ্য ডিভাইন, or if you don't even believe in divinity, your life has given you this opportunity. আমার কাছে মনে হয় you should make the best use of it, because you will be able to connect those dots at a later stage. এখন হয়তো তুমি বুঝতেছো না how it's going to link to your destiny, but it will lead you to the place you want to be. ওকে, এই জায়গাটার ক্ষেত্রে আমি একটু ব্যাক করতে চাই। এমবিএ এর ক্ষেত্রে যখন আপনি হচ্ছে যে স্টার্ট করলেন, এরপরে যে ফার্স্ট জবটা বা কাজ করার স্কোপটা বা
মানে কাজের স্কোপটা কোথায় ছিল এবং এটা জার্নিটা আসলে কেমন ছিল, আচ্ছা, এক্সপেরিয়েন্সটা? সো আমি কাজ করা শুরু করেছি ওয়ে বিফোর মাই এমবি। আমি বিকম এর সময় 19 বছর বয়সে আমি টিউশনি করা শুরু করেছি আমার বান্ধবীর ভাইয়ের মেয়েকে। সে ক্লাস 6-এ পড়তো এবং আই নিডেড মাই পকেট মানি, সো আই স্টার্টেড টু ডু দ্যাট। এবং আমি অনেক টিউশনি করেছি। আমি আইবিএ তে থাকাকালীন সময়ে একটা প্রাইভেট স্কুলে আমি ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ এন্ড লিটারেচার পড়াতাম। আমাদের আইবি এর কিছু সিনিয়র ভাই একটা ট্রেনিং সেন্টার খুলেছিল মোহাম্মদপুরে, নাম প্যাপিরাস। সেখানে আমি স্পোকেন ইংলিশে ক্লাস নিতাম। এবং একটা ভদ্রলোক ছিলেন ইংলিশে অনেক ভালো, সো ওনার সাথে আমার সামহাও পরিচয় হলো। এবং উনি ঢাকা কলেজের উল্টা পাশে দোজা মার্কেটের 3 তলায় একটা কোচিং সেন্টার ছিল, ওখানে উনি ইংলিশ পড়াতেন। আই বিকেম হিজ অ্যাপ্রেন্টিস। এবং আমি উনি ক্লাস নিতেন, ধরেন 3 ঘন্টা ক্লাসে উনি 1.5 ঘন্টা ক্লাস নিতেন। বাকি সময় যে প্র্যাকটিসটা হতো ওটা আমি টেক ওভার করতাম, ঠিক আছে? সো আমি অ্যাপ্লাই করি নাই কোথাও। ইউল বি সারপ্রাইজ টু নো, বিকজ আমার বিয়ে হয়ে গেছে এমবিএ পড়ার সময়, এবং আমি সংসার করতে সাভার চলে গিয়েছিলাম। সো আমার সব ফ্রেন্ডদেরকে ফোন করে লোকজন জিজ্ঞেস করছিল যে ও চাকরি করবে না, তো ও বলছে না না ও চাকরি করবে না, ও সংসার টংসার করবে। সো ইটস অলসো আ ভেরি মিরাকলাস ওয়ে দ্যাট আই গট মাই ফার্স্ট জব। সো আমার ইন্টার্নশিপের সিভি দেখে ডেক্সিমকো তখন দে ওয়ার হায়ারিং আ লট অফ ম্যানেজমেন্ট ট্রেনিজ। সো ওরা আইবি তে গিয়ে, মানে আইবি এর একটা বড় আপা ছিলেন, তো উনি গ্রুপ এইচআর এ ছিলেন। উনি গিয়ে আইবিএ থেকে ওই ইন্টার্নশিপ সিভি গুলি কালেক্ট করেছেন। সিভি গুলি কালেক্ট করে উনি আমাকে ফোনের পর ফোন করছেন। এবং আমি বাসায় নাই, আমি সাভারে, এবং আমার ফ্রেন্ডদেরকেও বলছেন যে ওকে রিচ করার চেষ্টা করছি। বলছে যে ও তো চাকরি বাকরি করবে না, ও সংসার করবে, ও চলে গেছে। হ্যাঁ, সো ওই সময় কি হয়েছে, আমি মাই হাজবেন্ড গট, মাই এক্স হাজবেন্ড, হি ইজ নো লঙ্গার মাই হাজবেন্ড। সো আমার এক্স হাজবেন্ড তখন ইউএন মিশনে চলে গেল, এবং আই ওয়াজ ব্যাক টু মাই মাদার্স প্লেস এন্ড আই রিসিভ দ্য কল। তখন উনি আমাকে বললো যে আল্লাহ, আপনাকে আমি এত খুঁজতেছি, আম, আহ, আপনি একটা ইন্টারভিউতে আসেন। এটা ছিল 1994 এর জুনে। আমি ইন্টারভিউতে গেলাম, ইন্টারভিউতে গিয়ে আমার জবটা হয়ে গেল। এন্ড আই কল্ড মাই এক্স ইন মোজাম্বিক যে আমি তো একটা চাকরি পেয়েছি, আমি কি করবো? ও বললো যে হ্যাঁ, আমি তো 1 বছর আসবো না, সো তুমি করো। হ্যাঁ, এই যে আমি ধর উইথাউট এনি প্ল্যান অফ এ কেরিয়ার আমি কিন্তু চাকরিতে ঢুকে গেলাম। এন্ড ইউ নো হোয়াট, মাই ফার্স্ট অ্যাসাইনমেন্ট ওয়াজ স্পোকেন ইংলিশে ক্লাস নেওয়া ফর বেক্সিমকো এমপ্লয়িজ। সো ইউ সি, মানে no work is going to go মানে একটা লস, যে তুমি এটা হারিয়ে ফেলবা। হ্যাঁ, আমি কিন্তু স্পোকেন ইংলিশের ক্লাস নিজে নিজে আমার মনে হয়েছে আমি ইংলিশে ভালো মানুষকে পড়াতে পারবো। সো আই ওয়াজ ডুইং ইট উইথাউট মানি। এবং আলহামদুলিল্লাহ আমি কিন্তু ফার্স্ট জবেই আমার এটাই ওয়ান অফ মাই মেজর রোলস ছিল, টু অর্গানাইজ ট্রেনিং অ্যান্ড পার্টিকুলারলি অন ইংলিশ, স্পোকেন ইংলিশ। সো আমি খুব বিশ্বাস করি যে বাচ্চা কাচ্চাদের while they are still a student, they should try and do some sort of a work that is their passion. এবং এই যে টিচিং এন্ড ট্রেনিং কিন্তু আমার সবসময় প্যাশন ছিল, এবং এটাই কিন্তু আমার এখন আমাকে ম্যাক্সিমাম অ্যামাউন্ট অফ মানি আর্ন করে দিয়েছে। আমি অবশ্য ফেল করেছি, আমার মেয়েকে আমি টিউশনি করাতে পারিনি, শি ডাজন্ট লাইক কিডস। সো আমাকে বলছে কি আমি হয়তো পড়াতে গিয়ে গলা চেপা দিয়ে মেরে ফেলবো। সো ও ও পড়াতে পছন্দ করে না, কিন্তু আমি ওকে প্যান 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 করে আই গট হার ইনটু কন্টেন্ট রাইটিং, বিকজ শি ইজ ভেরি ইন্ট্রোভার্ট, শি ডাজন্ট লাইক টকিং টু পিপল। সো ও আবার কন্টেন্ট রাইটিং করেছে, এবং ওটা থেকে কিন্তু ও কাজ পেয়েছে। হ্যাঁ, সো মানুষের আসলে যেটাতে ইন্টারেস্ট, প্রথমেই আমার কাছে মনে হয় এখনকার জেনারেশন অনেক বেশি টাকাকে ফোকাস করে rather than what they like to do. হ্যাঁ, সো আমি তোমাদেরকে একটা মানে ইন্টারেস্টিং জিনিস বলি যে যখন ওই ভদ্রলোকের আন্ডারে আমি আন্ডার ট্রেনি ছিলাম, উনি কিন্তু আমাকে 1 পয়সাও দিতেন না, উনি আমাকে রিক্সা ভাড়াটাও দিতেন না। তখন আমি এত ছোট ছিলাম যে আমার জন্য ওই রিক্সা ভাড়াটা ম্যানেজ করাটাও ওয়াজ ডিফিকাল্ট ফর মি, ঠিক আছে? সো আমার এটা মাঝে মাঝে আমার খুব খারাপ লাগতো যে উনি অ্যাটলিস্ট আমাকে একটু রিক্সা ভাড়াটা দিতে পারতেন, কারণ 3 ঘন্টার ক্লাসটার জন্য তো উনি পেইড হন। হ্যাঁ,
সো হি কুড হ্যাভ গিভেন মি জাস্ট ফেয়ার, বাট উনি দেননি, কিন্তু আমি শিখেছি ওনার কাছ থেকে। আমি স্পোকেন ইংলিশের পুরো লেসন প্ল্যান কিভাবে প্র্যাকটিস করায় এই জিনিসটা আমি শিখেছি। আফটার মেনি ইয়ার্স ওনার সাথে আমার একদিন, আমি একটা ক্লায়েন্টের অফিস থেকে বের হচ্ছি, উনি সিএনজি তে উঠতেছে। তা আমাকে দেখে উনি থামছে, থেমে বলছে, হ্যাঁ পারভিন, তুমি তো এখন অনেক ফেমাস একজন ট্রেনার হয়েছো, হ্যাঁ, সো তুমি আমাকে পারলে মাঝে মাঝে ট্রেনিং এর কিছু অপরচুনিটি দিও। মানে উনি তখন ট্রেনিং এর অপরচুনিটি পায় না। তো পরে আমার কিন্তু মন খারাপ ছিল, আই এম সরি, আই ওয়াজ ভেরি মিন, এবং আমাকে অনেকেই বলেছে যে আপনি ওনাকে মাফ করতে পারতেন, এবং উনি তো আপনাকে একটা লেসন দিয়েছেন, উনি আপনার গুরু। বাট আমি কিন্তু আসলে ওনাকে ওই সময়টা আমার কিন্তু ওই কথাটা মনে পড়েছে যে উনি তো আমাকে আহ সুযোগ থাকতেও উনি আমাকে ভাড়াটাও দেয় নাই, আমি কেন এখন ওনাকে সুযোগটা দিব? আমি আই ওয়াজ ভেরি পেটি, আই অ্যাডমিট দিস। কিন্তু এই জিনিসটা আসলে আমার মনে হয় বাচ্চাদের একটু মনে রাখা উচিত, যে এই যে অপরচুনিটি, এটা আমি এখন ফিল করি, and I apologize for it, বাট এই যে অপরচুনিটিটা উনি আমাকে দিয়েছেন, এটাকে ব্যাংকিং করে কিন্তু আমি অনেক টাকা কামিয়েছি। সো আমার কাছে মনে হয় we should not always look for money when we're looking for experiences, এবং এই এন্টাইটেলমেন্টটা থেকে বের হয়ে আসা, যে না আমি কাজ শিখছি, সেটার জন্য আসলে আই এম নট অলওয়েজ এন্টাইটেল ফর সামথিং, মেবি কাজটা যে শিখাচ্ছে এটাই অনেক ভ্যালুয়েবল। এটা আমার জন্য ওয়াজ আ প্রবলেম এট দ্যাট টাইম, আই অ্যাডমিট। এই জায়গাটার ক্ষেত্রে আমরা আরেকটা ফলো আপ কোশ্চেন আসতে চাইবো, এটা মানে কোয়াইট পার্সোনাল হতে পারে। এই জায়গাটার ক্ষেত্রে আমাদের অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে একটা স্টুডেন্ট আফটার গ্রাজুয়েশন, মানে একটা একাডেমিক প্রফেশন আসার জন্য হচ্ছে তাকে অনেকটা সময় ওয়েট করতে হয়, যদি মানে যথেষ্ট প্রিপেয়ার না থাকে। এট দ্য সেম টাইম এই ট্রানজিশন পিরিয়ডটা আসলে তার জন্য অনেক বেশি চ্যালেঞ্জিং হয়ে যায় সবকিছু। এই ক্ষেত্রে আরেকটা একটু অল্টারনেটিভ কোশ্চেন করবো, অনেক সময় আমাদের যেটা প্যাশন রয়েছে সেটা আসলে আমরা আর্নিং এ কনভার্ট করতে পারি না। মানে এই ক্ষেত্রে তাদের কি ধরনের চ্যালেঞ্জ গুলো হয়ে থাকে এবং সেটা আসলে কিভাবে সে ওভারকাম করতে পারে, এবং এই ট্রানজিশন টাইমটাতে আসলে অ্যাটলিস্ট নিজের আসলে কস্ট গুলা বেয়ার করার জন্য মানে সে কি ধরনের কাজগুলা করতে পারে? So, of course, আমাদের দেশে টিউশন is a very popular thing to do for students. কিন্তু আমার কাছে মনে হয় যে everyone, যেমন আমি এখন আপনাদেরকে একটা অ্যানালজি বলবো, হ্যাঁ, যেটা আমি আমার স্টুডেন্টদেরকে প্রশ্ন করে থাকি। এটা হচ্ছে, ওরা আমাকে বলে যে মামা চাচা ছাড়া চাকরি পাওয়া যায় না বাংলাদেশে, ঠিক আছে? তা আমি ওদেরকে তখন আই কাউন্টার ব্যাক যে আচ্ছা ঠিক আছে, তোমার কথাটাই সত্য যে মামা চাচা ছাড়া চাকরি পাওয়া যায় না। তুমি কি করেছো এই স্ট্র্যাটেজিটা বা এই কন্ডিশনটা জানার পরে? হোয়াট হ্যাভ ইউ ডান? তুলে আমার দিকে তাকায় থাকে, বলে কি, না আমার মামাও নাই চাচাও নাই। হ্যাঁ, আমি সরি, মানে দ্যাটস নট এ গুড অ্যান্সার। আমি যদি মনে করি যে মামা চাচা is the only way that I can get into a professional opportunity, তাহলে আমি যেটা করতাম সেটা হচ্ছে আমি একটা লিস্ট করতাম, all my mamas, খালু, চাচা, ফুপা, ফুপু, বাবার ফ্রেন্ডস, মায়ের ফ্রেন্ডস, পাড়াপড়শির মধ্যে যেসব মানুষরা প্রফেশনাল আছে সবার একটা লিস্ট করতাম। সেখান থেকে আমি বেছে বেছে 4-5 জনকে বের করতাম who are ideal, who can help me get into a professional track। এবং তারপরে আমি এই যে ক্লাস 8-এ গিয়ে জিজ্ঞেস করতাম, চাচা চাচা আমি সায়েন্স নিব না আর্টস নিব না কমার্স নিব, আপনি কি মনে করেন? আচ্ছা, তারপরে হচ্ছে রেজাল্টের মিষ্টি গিয়ে চাচাকে খাওয়াতাম, তারপর জিজ্ঞেস করতাম কোন কলেজে ভর্তি হবো, হ্যাঁ, এখনো কি সায়েন্স পড়বো না কমার্সে শিফট করবো, হ্যাঁ। আচ্ছা, তারপরে হচ্ছে ইন্টারমিডিয়েটের পরে জিজ্ঞেস করতাম যে কোথায় ভর্তি হব, কিভাবে প্রিপেয়ার্ড হব, কোন জায়গাটায় আগাবো, হ্যাঁ। এবং টাইম টু টাইম আমি তাদের কাছে গিয়ে বিভিন্ন ধরনের অ্যাডভাইস নিতাম, ফলো আপ করতাম যে আমি এখন এই অবস্থায় আছি, আমার এখন কি করা উচিত। ট্রাস্ট মি, আমার ওই চাচা বা মামাই কিন্তু একসময় জিজ্ঞেস করে, তুই এখনো পাস করিস নাই, তোর সিভি দিস তো আমাকে, আমার কাছে একজন একটা ভালো ছেলে চাচ্ছে, আমি তোকে ওখানে লাগিয়ে দিব, হ্যাঁ, টাকা পয়সা এখন বেশি দিবে না, কিন্তু তুই শিখতে থাক। সো একদিকে আমরা বলছি যে মামা চাচা ছাড়া হচ্ছে না, আরেকদিকে মামাকে সালামও দেই নাই, চাচা বাসায় আসলে ঘর থেকে বের হই না, হ্যাঁ, ইটস নট গোনা ওয়ার্ক। সো চাচা মামাকেও তো আমি যদি ওইটাকে স্ট্র্যাটেজি মনে করি, আমাকে না চাচা মামাকেও কিন্তু অনেক সাপোর্ট দিতে হবে। সো আরেকটা গল্প বলি ওদেরকে,
সেটা হচ্ছে তুমি পাড়ায় দাঁড়ায় দাঁড়ায়, রাস্তায় মোড়ে দাঁড়ায় দাঁড়ায় সিগারেট খাও, আড্ডা মারো, হ্যাঁ, যেসব কাপড়, ছেলেদেরকে বলি এটা, যেসব কাপড় চোপড় পরো লোকাল মাস্তান ছাড়া কিছুই মনে হয় না তোমাকে, হ্যাঁ। তো সেখানে তুমি একটা চাচাকে দেখছো, পাড়ার চাচা, সে তোমাদের বিল্ডিং এ 4 তলায় থাকে, তোমরা 2 তলায় থাকো, সে আসে যায় রিক্সা করে, তুমি দেখো সে যাচ্ছে আসতেছে, তারপর সে বাজার নিয়ে আসে, কোনোদিন তাকে কোনো হেল্প করো নেই, সালাম তো দাওই না। এবং তারপরে একদিন ইন্টারভিউতে কল পাইলা একটা অর্গানাইজেশন থেকে, এবং সেখানে তুমি অনেক শেপ টেপ করে মাঞ্জা টাঞ্জা মেরে জেল টেল দিয়ে সুট বুট করে, হ্যাঁ, গেছো, গিয়ে দেখো যে ইন্টারভিউ বোর্ডের ওই পারে টেবিলে ওই চাচা বসে আছে। তোমার চাকরিটা হবে? হবে না কিন্তু। সো আরেকটা জিনিস আমরা পড়াই, এটা ইজ ইমপ্রেশন ম্যানেজমেন্ট। Impression management starts from when you are a baby. I mean, dress sense, একটা বাচ্চাকে কিভাবে কাপড় পরতে হয় সেটাও কিন্তু প্যারেন্টস দিতে হবে। যে তুমি একটা, যেমন আমাদেরকে আইবিএ কিন্তু এটা দিয়েছে ফার্স্ট সেমেস্টারে, বিজনেস কমিউনিকেশনে আমাদেরকে বলেছে যে তুমি তোমার মুখ খোলার আগে তোমার কাপড় আমাকে একটা এসে বলে দিয়েছে তোমার সম্পর্কে। Your clothes are telling me a lot of historical data about you, ঠিক আছে? সো তুমি অ্যাজ এ আইবি এর স্টুডেন্ট, তোমাকে কিন্তু একটা সার্টেন ওয়ে অফ ড্রেস আপ করতে হবে, ইউ জাস্ট ক্যানট কাম টু দ্য ক্লাস জাস্ট লাইক এনিথিং। এই যে এটাও কিন্তু শিখতে হয়, এটাও কিন্তু অনেক বাবা মা শেখাতে পারে না, ঠিক আছে? আচ্ছা, তো এখন জাস্ট ইমাজিন অ্যানাদার সিনারিও, যে এই চাচাটা আসে, তুমি সালাম দাও, সিগারেট খেতে থাকলে সিগারেটটা লুকিয়ে ফেলো, ঠিক আছে, বা ফেলে দাও চাচাকে দেখে। চাচা একদিন বাজার করে আসছে, তুমি বললা না 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 চাচা আমরা তুলে দিচ্ছি 4 তলায়, হ্যাঁ, তোমরা 4 তলায় তুলে দিলা, চাচা আর কিছু করা লাগবে, চাচা নিচে নামলে একটা রিক্সা ডেকে দিচ্ছে, এই চাচা মতিঝিলে যাবে, ওনার অফিস মতিঝিলে, মানে তুমি জানো যে সে কোথায় কাজ করে এন্ড এভরিথিং, হ্যাঁ। এই চাচাটা তোমাকে চাকরির জন্য খুঁজবে শুধু না, মেয়ের জামাই হিসেবেও খুঁজবে, যে এরকম একটা ছেলে আমার মেয়ের জামাই হিসেবে দরকার। বুঝাতে পারছি? মানে এটাও কিন্তু একটা পার্ট অফ, মানে ইউ ক্যানট জাস্ট থিঙ্ক যে আমি চাকরি খুঁজবো যখন আমার পরীক্ষা টরীক্ষা শেষ, তখন থেকে গিয়ে আমি আই উইল স্টার্ট বিহেভিং ইন আ ওয়ে দ্যাট পিপল অ্যাকসেপ্ট মি অ্যাজ আ প্রফেশনাল। আনফরচুনেটলি বাই দ্যাট টাইম তুমি ইমপ্রেশন ম্যানেজ করে ফেলেছো এরকম যে তোমার টিচাররাও তোমাকে পাত্তা দেয় না, তোমার টিচাররা তোমার রেফারেন্স হওয়ার জন্য ইন্টারেস্টেড না, because of the way you behave in the class and dress up in the class and your academic curriculum. Yeah, so being a professional starts from even as a baby, from your incubators. Yes, you are a professional baby boss. আচ্ছা, এক্ষেত্রে জাস্ট আমার একটা ফলো আপ, মানে আমি জানি এই কোশ্চেনটা আপনি সবসময় আসলে শুনে থাকেন, জাস্ট আমি আবার একটু রিপিট করার ক্ষেত্রে বলতেছি। এই ক্ষেত্রে একটা স্টুডেন্টের ক্ষেত্রে মানে কেরিয়ার প্ল্যানিং এর বিগেস্ট মিসকনসেপশন গুলো কি কি থাকে এবং তাকে আসলে কিভাবে প্রিপেয়ার হওয়া প্রয়োজন এই জায়গাটা? সবচেয়ে বড় যে মিসকনসেপশনটা আমাদের দেশে, সেটা হচ্ছে সব ছাগলের পাল যেদিকে যাচ্ছে সেই ছাগলের পালের মধ্যে আমি যাব। এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় মিসকনসেপশন। আমার কাছে মনে হয় যে মার্কেটে এখনো প্রচুর জব আছে, which are niche jobs, এবং সেখানে ক্যান্ডিডেট খুঁজে পাওয়া যায় না। আর যদি সবাই বিবিএ করে, দেখা যায় যে হচ্ছে মানে ছাগলের সব পাল, ভেড়ার পাল বা ছাগলের পালের মতো সবাই বিবিএ করবে। তারপর হচ্ছে হঠাৎ করে ডিজিটাল বাংলাদেশের স্লোগান দিল, সবাই সিএসসি করবে, সবাই একসাথে গিয়ে সিএসসি করবে। কিন্তু আমার কাছে মনে হয়, আমি যখন এইচআরে মেজর করলাম, আমার এক ক্লোজ ফ্রেন্ড আমাকে বললো, তুই আগেও ছাগল ছিলি, এখনো তুই ছাগল আসছিস, হ্যাঁ, এইচআর কেউ বিচার করে, আইবিএ থেকে পড়ে কেউ এইচআরে যায়, হ্যাঁ। কিন্তু আমি দেখলাম যে মানে আমার সময় আমরা পাস করেছি 94-এ, মার্কেটিং এ দেয়ার ইজ আ লট অফ ভিড়, এবং ফাইন্যান্সে আমি ভালো না, ফাইন্যান্স আমার দ্বারা হবে না, ফাইন্যান্সে অনেক ভিড় এবং এরা সবাই ব্যাংকার হবে, ঠিক আছে। আমি দেখলাম এইচআর হচ্ছে ফাঁকা। সো আমার কাছে মনে হয় বাচ্চারা যে জিনিসটা বুঝে না এবং যেটার জন্য ওদের কেরিয়ার স্পেশালিস্টদের সাথে কথা বলা দরকার, সেটা হচ্ছে হোয়াটস গোইং টু হ্যাপেন 10 years from now, not what is happening now, ঠিক আছে। Even if you look at BD jobs, you should not focus on jobs that are repetitive, like everybody wants a sales executive, ঠিক আছে। সো ওখানে কি হবে,
ওখানে স্যাচুরেশন আসবে, ওখানে স্যালারি কমে যাবে, ওখানে অপরচুনিটি গুলি কমে যাবে, কিন্তু ইউ নিড টু লুক এট ইমার্জিং ফিল্ডস। সো আমি যখন এইচআরএ শুরু করেছি তখন জাস্ট সবাই লেবার অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বা পার্সোনাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন থেকে বের হয়ে আস্তে আস্তে এইচআর আসতেছে। সো আমি 11 বছরের মাথায় ফ্রম এ ম্যানেজমেন্ট ট্রেনি টু হেড অফ এইচআর হয়েছি, বিকজ মার্কেটটা ফাঁকা ছিল। আমার কাছে মনে হয় বাচ্চাদের আসলে প্যারেন্টসরা আর নট গুড টু গিভ দেম অ্যাডভাইস অন দিস, বিকজ প্যারেন্টসরা চিন্তা করে 10 বছর আগে, বিকজ তারা 10 বছর আগে কি করেছে সেটা নিয়ে চিন্তা করে, বা এখন বাচ্চারা কি করবে সেটা নিয়ে চিন্তা করে। বাট আমার বাচ্চা তো পাশ করতে করতে 6 বছর লাগবে মিনিমাম, ঠিক আছে, আন্ডারগ্র্যাডের পরে মাস্টার্স কমপ্লিট করতে। সো ওই 6 বছরে কিন্তু দুনিয়াটা একদম কমপ্লিটলি র্যাডিক্যালি শিফট হয়ে যেতে পারে। সো they need to take advice from those chacha, mama, pupa, khalu who are much more advanced. So আমি খুব লাকি যে আমার বাবা কিন্তু উনি 10 বছর আগে চিন্তা করতে পারতেন, এবং উনি কিন্তু আমাকে ওইভাবে, আমি যখন অ্যাজ এ গার্ল এমবিএ পড়েছি, আমি আপনাদেরকে বলি 140 জন ভর্তি হয়েছিল, তার মধ্যে 14টা মেয়ে ছিল, and I was one of them, ঠিক আছে। সো আইবি এর এমবিএ সম্পর্কেও অনেকে তখন ধারণা ছিল না যে এটা একটা মেয়েদের জন্য একটা ভালো স্কোপ হতে পারে। এখন কিন্তু দেয়ারস আ লট অফ গার্লস। আমি 2000 সালে যখন এইচআর এ মেজর পড়ানো শুরু করি, আপনারা বিশ্বাস করবেন কিনা, 40 জনের ক্লাসে 4টা মেয়ে থাকতো, এখন 40 জনের ক্লাসে 30টা মেয়ে থাকে, বিকজ এইচআর এখন একটা ভালো প্রফেশন হিসেবে মেয়েরা চিন্তা করছে। এগেন I am upset because HR এখন স্যাচুরেটেড। সো ওদেরকে আমি জিজ্ঞেস করি যখন তারা মাস্টার্স করতে আসে, ওরা বিবিএ তো এইচআর মেজর করেছে, এমবিএ তো এইচআর মেজর করছে, আমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করি, হোয়াট আর ইউ এক্সপেক্টিং? আর ইউ এক্সপেক্টিং সামথিং নিউ? আর ইউ গোইং টু লার্ন সামথিং নিউ? মানে কেন তুমি ডাবল মেজর করছো? মানে ডাবল মেজর করে আসলে তুমি কি পাবা? সো এই যে মানে ওরা না মিসগাইডেড ওর আনগাইডেড আই উড সে। হ্যাঁ, সো ধরো অন্তরা ওয়ান্টস টু বি এন এইচআর প্রফেশনাল, আমি অন্তরাকে খুব রিকোয়েস্ট করব, প্লিজ গো এন্ড টক টু সামবডি হুজ বিন ওয়ার্কিং ইন এইচআর ফর দ্য লাস্ট 10-15 years. Find somebody in your friends, family, mama, chacha, uncle, whatever. Talk to that person. And there's something in HR, we call it a job shadowing. ওই চাচাকে গিয়ে বলেন, চাচা 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 আমাকে পয়সা দেওয়া লাগবে না, আমি 3 মাস আপনার এখানে ফুড ফরমাইশ খাটবো, আমি চা বানাই দিব, আমি ফাইল গুছাই দিব, আমি ঘর মুছে দিব, তাও আমি আপনার সাথে 3 মাস কাজ করবো। এন্ড ওই 3 মাস will give you such a clarity on what an HR professional does after 15 years of working in that field, ঠিক আছে, and that will help you decide যে আসলে কি আমি এটা হতে চাই। এবং ডাক্তার হইতে চাইলেও আমি বলি যে গো এন্ড শ্যাডো এ ডক্টর ফর 3 weeks or 1 week, তখন তুমি বুঝবা যে একটা ডাক্তার হওয়াটা কি কষ্ট। হ্যাঁ, একটা ডাক্তার হওয়া কিন্তু এত সোজা না, আমরা বাইরে থেকে এটাকে খুব গ্লোরিফাই করে ফেলছি। সো এই জিনিসগুলি ট্রাই করা উচিত, সো দ্যাট ইউ গেট এ রিয়ালিটি বাইট। একদম রিয়ালিটি তোমাকে একটা কামড় দিবে যে তুমি যেটাকে এত গ্লোরিফাই করছো আসলেই কি এই জবটা এত গ্লোরিফাইড কিনা। এই জিনিসটা আসলে আমরা দেখে থাকি আমাদের ফ্রেন্ডস যারা রিসেন্টলি গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করেছে, রাদার দ্যান স্টার্ট এ জার্নি, মানে তারা থিঙ্ক করে যে আমাকে কি 50-60 কে একটা স্যালারি জব পাওয়ার জন্য সে ওয়েট করছে, আমি তো জয়েন করব। মানে এটা হচ্ছে লাইক আমার ডাউরি, বুঝছো, আমি বিয়ে করব, বিয়ে করার সাথে সাথে আমাকে যৌতুক হিসেবে একটা চাকরি দিবে। হ্যাঁ, বাট দ্যাটস নট। আর এগেন তোমাদের মতো যারা এই যে আছে, আমি তাদেরকে একটা জিনিস একটু সিরিয়াসলি বলতে চাই, ইফ ইউ রান আফটার মানি, মানি হচ্ছে সোনার হরিণের মতো তোমার থেকে দূরে 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 চলে যাবে। ইউ হ্যাভ টু রান আফটার ডেভেলপিং ইউর প্রফেশনাল স্কিলস। টাকা তোমার পিছনে দৌড়াবে, you have to make money run after you. Yeah, so আমি বোস্টিং করতে চাই না, কিন্তু আমি একটা সময় রিয়েলাইজ করেছি পাবলিক ট্রেনিং ইজ সামথিং দ্যাট আই এম গোইং টু বি গুড অ্যাট। এবং আমি 98 বা 99-এ I took my first public session and I got 3000 টাকা। 3000 টাকা was $50। তখন টাকার ভ্যালুয়েশন ছিল $60, মানে $1 60 টাকা ছিল। সো আই গট $50। এবং আমি নিজেকে তখন থেকে কিন্তু US ডলারে ভ্যালুয়েশন করেছি।
I wanted to grow myself in real terms, not in Bangladeshi terms. Right? So now I can charge $400 to $500 per day for a training. এই জার্নিটাতে আসতে কিন্তু আমার সময় লেগেছে, বাট আই হ্যাভ নেভার রান আফটার মানি, নেভার। আমি আমি মানুষের কাছে কি এখন বলিও না যে আমাকে টাকা দেন বা আমাকে ট্রেনিং দেন। ট্রেনিং যা পাই সব আমার কাছে আসে। পিপল কল মি যে আমাদের একটা ট্রেনার দরকার, ডু ইউ হ্যাভ টাইম? ঠিক আছে, সো ইউ হ্যাভ টু মেক ইউরসেলফ কোয়ালিফাইড ইন সাচ এ ওয়ে। নাও another thing I want to tell you, again very humbly, আমি যে এই জায়গাটাতে পৌঁছেছি, ডু ইউ থিঙ্ক আই জাস্ট ডিড ইট বাই প্র্যাকটিস? নো। আমি মানুষকে জিজ্ঞেস করি যে বলো তো আমি কয়টা ট্রেনিং করেছি অ্যাজ এ পার্টিসিপেন্ট। তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করি, তোমরা বলো তো যে আমি 98 থেকে এই 2023 পর্যন্ত কয়টা ট্রেনিং করেছি অ্যাজ এ পার্টিসিপেন্ট? গেস। 100,000? না না, 70টা করেছি। কেন করেছি? Have you read the book of Stephen Covey, The 7 Habits of Highly Effective People? Right. So উনার 7th habitটা হচ্ছে sharpen your axe, এবং আমি এটা খুব বিলিভ করি। সো ওইটার একটা গল্প বলি। তো একটা কাঠুরিয়া, কাঠের ব্যবসায়ী, সে জঙ্গলের ধারে তার বিজনেস, সে কাঠের ব্যবসা করে। সো সে 2 জন কাঠুরিয়াকে হায়ার করলো, একজনকে উত্তরে পাঠালো, একজনকে দক্ষিণে পাঠালো। সো সারাদিন সে কান খাড়া করে রাখলো যে কাঠুরিয়াগুলি কিরকম কাজ করে। সো দক্ষিণে যাকে পাঠাইছে সারাদিন ঠক 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 ঠক, লাঞ্চ টাইমে একটু ব্রেক নিচ্ছে, তারপর আবার ঠক 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 করে কাজ করেছে। সো ও আওয়াজ শুনে পারফরমেন্স অ্যাপ্রেজাল করেছে যে ইয়েস, এই লোকটা খুব সিনসিয়ার, ও ভালো হবে। আর উত্তরে যে গিয়েছে সে প্রথমে 1 ঘন্টা সাইলেন্ট, তারপর 1 ঘন্টা ঠক 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 করেছে, আরেক ঘন্টা সাইলেন্ট, আবার 1 ঘন্টা ঠক ঠক করেছে, তারপর লাঞ্চ ব্রেক, আবার 1 ঘন্টা সাইলেন্ট। সে মোট 8 ঘন্টার মধ্যে 4 ঘন্টা সে কাজ করেছে, আওয়াজ পাওয়া গেছে। তো বসে আছে যে মালিক এখন বলবে দাঁড়া ঠকবাজ, হ্যাঁ আমার টাকা নিয়ে তুই 4 ঘন্টা কাজ করিস। তো প্রথমে দক্ষিণে যে লোকটা আসলো, সেই লোকটার কাঠ দেখে ব্যবসায়ীর মন খারাপ হয়ে গেল। কাঠগুলি অ্যাব্রো থ্যাব্রো থ্যাতলানো, মানে এই কাঠটাকে লগে পরিণত করতে গেলে ওর অনেক ছেঁচে ফেলে দিতে হবে, অনেকগুলি কাঠ ওয়েস্টেড হবে। কিন্তু উত্তর থেকে যে লোকটা আসলো, ওকে বকা দেওয়ার আগে ওর কাঠ দেখে ইমপ্রেসড হয়ে গেল, এবং সে সমপরিমাণ কাঠ কেটেছে। প্রত্যেকটা কাঠ হচ্ছে নিট, স্ট্রেইট, লগটা পারফেক্ট, হ্যাঁ, এবং এটাতে তার ওয়েস্টেজ হবে খুবই মিনিমাম। And this businessman got surprised, এবং তারপরে ওকে বললো যে আমি তো তোমাকে বকা দেওয়ার জন্য বসেছিলাম, তুমি কি করছো? এই যে তুমি যখন চুপ করেছিলা, what were you doing? So he said, I was sharpening my axe. Because একটা ভোতা কোদাল দিয়ে বা কোড়াল দিয়ে তুমি আসলে ভালো কাজ করতে পারবে না। আমি অ্যাজ এ ট্রেনার, আমি মেধা বিক্রি করি, এবং আমরা মোস্ট অফ আস আমরা কিন্তু আসলে আমাদের মেন্টাল এবিলিটি সেল করি। কিন্তু আমার মেন্টাল এবিলিটি আমি মাস্টার্স পাশের পর থেকে আর জীবনও ধার দিই নাই। ওই ভোতা নলেজ দিয়ে আমি চালিয়ে যাচ্ছি আফটার 94 to 2024, which will be my 30 years. ঠিক আছে, আমি ওই সেম কোরাল দিয়ে I cannot train better and better, higher and higher levels of skills. So I have to continuously train myself to be capable of selling to others. So continuously learning is something that we don't have, and we don't have an attitude of self-learning. We don't have an attitude of continuous learning. এবং এই জিনিসটা যদি আমাদের না হয়, আমরা 30 বছর পরে খালি দুঃখই করবো যে আল্লাহ কি হলো, কিছু হলো না, আমি যা যা ভেবেছিলাম কিছুই তো হলো না, কেউ তো আমাকে শ্বশুর বাড়ি থেকে একটা চাকরি দিয়ে গেল না। হ্যাঁ, সো no choice but to keep on learning. We are almost ending part of our today's conversation. What is the final piece of advice or anything else you would like to share with our audience actually? ধুতে থাকো, ধুতে থাকো, ধুতে থাকো, ধুতে থাকো, ধুতে থাকো। You should continue to try and do the things that make you feel good.
make you feel clean, make you feel healthy. Keep trying. এবং ওই যে বললাম যে don't focus on money. Don't have a target like I need to make 50,000 taka per month. Otherwise, আমার কি হলো? No, I need to make 5 people happy in their life. Should be a better aim. And money will come. আমার কাছে মনে হয় যে আর money যদি নাও আসে, মানে আমি যে amount of টাকা চাচ্ছিলাম সেটা যদি নাও আসে, I'm still making 50 people happy. I think should be a better aim for all of us. হ্যাঁ, আমি আমি খুব রিলিজিয়াস না, কিন্তু আমি আসলে একজন মানে I'm agnostic. I believe there's somebody up there, and I think that রিজিক comes to you. তোমার যেটা পাওয়ার সেটা তুমি পাবা, তোমার খাবার, তোমার লাইভলিহুড, এটা will be ensured if you just keep on doing good work. So I encourage all young people to find out their calling, their true calling. যে আমি পৃথিবীতে আসছি তেলাপোকা হওয়ার জন্য না, যে একটা তেলাপোকা মরে গেলে nobody feels for it, ঠিক আছে? আমি পৃথিবীতে আসছি as a human being, ashraful makhlukat. I want to do something, I will contribute something, I will make 3 people happy, and that's my destiny. এবং ওটা হলে তোমার রিজিক বা তোমার লাইভলিহুড, somebody will take care of it. You'll get it somehow. Even if you have 2 meals a day, it's fine. Being human is much more important than being able to eat in 5-star hotels. Okay, we're at the end of the session. Thank you so much for your time and attention, ma'am. I learned a lot. I think we all learned a lot. যেটা তো Antara বললো, thank you so much ma'am for coming and sharing such kind of wonderful information actually. মানে এই জায়গাটাকে তো অনেকগুলো ইনসাইট আসলে আমার জন্য প্রয়োজন ছিল। হোপফুলি সেগুলো আসলে ওই ইনসাইট গুলো আমাদের ডেইলি লাইফে আমার মতো যারা রিসেন্টলি ট্রানজিশন পিরিয়ডটা ওভারকাম করার ট্রাই করছে, তারা এখান থেকে অনেকগুলো ইনসাইট পেয়ে তার ডেইলি লাইফে ইমপ্লিমেন্ট করবে। থ্যাংক ইউ ম্যাম। Thank you so much. Thank you for inviting me, and I hope I was useful. And if you need further sessions with me on different aspects of my life, I'll come back and share again. Thank you. Thank you. Bye-bye.